students, you are welcome to the video session of English Grammar 11 Science. Today we are going to learn language function number 3, that is showing comparison. Dear students, as per our pattern, first of all we will take the point of explanation. Dear students, adjectives or adverbs have 3 degrees that compares one thing to another. Basically, they change in form to show comparison, and that is called the degree of comparison. To change the form, that is called degree of comparison. There are 3 types of degrees of comparison. The first one is positive degree, second one is comparative degree, and third one is superlative degree. You know very well that. Once again, positive, comparative and superlative. Now we will understand each one by one in detail. The first one is the positive degree. The positive degree is used when we are not making any comparison. It means the adjective is used in its original form, that is positive degree, right? For example, Asim is a brave boy. Right? Asim is a brave boy. Here, adjective brave is used in its original form. So, it is used in positive degree. Now, second, the comparative degree. Comparative degree is used when we compare two things or two persons. At that time, we can use the comparative degree. For example, Asim is braver than his brother. Yes. Right? Here we use the comparative degree of form braver, right? Now move on to the third one, the superlative degree. Superlative degree is used when two things or two persons of the same types or same caste. At that time, we use superlative degree. For example, Asim is the bravest of his brothers. Right? It means it is used when we compare more than two things or two persons of same kind. Right? Okay. So these are the explanation of positive degree, comparative degree and superlative degree. Okay students, now move on to the second points. Now dear students, we will move on to the second point, and that is formation of comparative and superlative degree of adjective and adverb, right? Now we will form various forms of superlative and comparative degree of adjective and adverb.
The first of all, by adding ER and EST, to positive, right? For example, positive, comparative, and superlative. ત્રણે ત્રણ રૂપો બનાવવા માટે આપણે ER અને EST નો રૂપનો ઉપયોગ કરીશું પોઝિટિવમાં ઉમેરીને. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પહેલું લઈએ તો લાર્જ. This is an adjective, right? Now we will make the form of comparative degree by adding ER, larger. Then how will we make superlative? Put EST at the end of the adjective largest. So here you can see that I add ER and EST to comparative and superlative respectively. Second one, small. Then it will become comparative smaller and smallest. Right? Now small, then એના જેવું જ એક ત્રીજું લઈએ તો big. ત્યાર પછી આપણે લઈએ tall. 4 નંબર લઈએ long. then લઈએ short. ચાલો હવે આને આપણે કેવી રીતે બનાવીએ તો tall હોય તો તેને ER લગાડીશું એટલે taller અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી tallest. long, longer, longest, short, shorter, shortest, high, higher, highest. આ રીતે આપણે એને બનાવી શકીએ. કેવી રીતે? by adding ER and EST to the positive form of degree. એટલે પોઝિટિવ ને જે ફોર્મ ઓફ ડિગ્રી એડજેક્ટિવ કે એડવર્બ હોય એને આપણે ER કે EST લગાડીને એના કમ્પેરેટિવ કે સુપરલેટિવ બનાવી શકીએ. હવે બીજો પોઈન્ટ જોઈએ એમાં. હવે જો એડજેક્ટિવ કે એડવર્બ ને અંતે y આવેલો હોય y, રાઈટ? તો બાય ચેન્જિંગ y into I and add ER, EST to the positive. To make comparative and superlative respectively. It means કે જો આ પોઝિટિવ ફોર્મ હોય એડજેક્ટિવ કે એડવર્બ નું, દાખલા તરીકે આપણે લઈએ લકી, તો એનો કમ્પેરેટિવ આપણે શું કરવાનું છે? અંતે જો y આવેલો હોય અને એની આગળ વ્યંજન એટલે કે કોન્સોનન્ટ આવેલો હોય તો y ને ચેન્જ ઇન્ટુ I કરવાનો છે અને ER અને EST સુપરલેટિવ અને કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ બનાવવા માટે થશે. એટલે કે દાખલા તરીકે લકી હોય તો લકીયર, બરાબર છે? અને સુપરલેટિવમાં શું થશે? luckiest. Once again, lucky, luckier, luckiest. Easy लगे तो
તો y ની આગળ શું છે s, ઇટ ઇઝ કોન્સોનન્ટ, બરાબર. તો y ને વન્સ અગેન ચેન્જ ઇન્ટુ I, easier અને easiest. સમજાઈ ગયું? ચાલો એક બીજું લઈએ, હેપી. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે y ની આગળ શું છે કે p કોન્સોનન્ટ, સો y ચેન્જ ઇન્ટુ I, એટલે હેપી, હેપીયર, હેપીએસ્ટ, રાઈટ. એક એ રીતે આપણે લેઝી એક બીજું પણ લઈ લઈએ, લેઝી. once again it ends with y, so and it is preceded by z, એટલે કે z એની આગળ આવે છે. z શું છે તો કે કોન્સોનન્ટ, એટલે લેઝી, લેઝિયર, લેઝીએસ્ટ. તો આપણે પહેલા ચેન્જિંગ પહેલા શું જોયું તો બાય એડિંગ er and est to the comparative and superlative. સેકન્ડમાં શું જોયું કે બાય ચેન્જિંગ y into I. હવે એક ત્રીજો પોઈન્ટ જોઈએ એમાં, એ છે બાય પ્લેસિંગ more and most before positive to make comparative and superlative respectively, right. આને આગળ મૂકવાના છે, કોની આગળ? પોઝિટિવ. શું બનાવવા માટે? તો પહેલા કમ્પેરેટિવ માટે મોર મૂકવાનું અને સુપરલેટિવ માટે મોર. ચાલો તો એના પણ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ 1 ફર્સ્ટ જોઈએ તો આપણે એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો બ્યુટીફુલ. બીજી એક વાત અહીં ખાસ જાણી લેવા જેવી કે આ બ્યુટીફુલ એ એક એવો શબ્દ છે કે જેના ઉચ્ચાર એટલે કે સિલેબલ મોર ધેન 2, બ્યુટીફુલ એટલે 2 સિલેબિક કે મોર ધેન 2 સિલેબિક વર્ડ હોય ને ત્યારે મોટે ભાગે મોર અને મોસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ બ્યુટીફુલમાં આપણે જો એનું કમ્પેરેટિવ બનાવીએ તો કે મોર બ્યુટીફુલ અને મોસ્ટ બ્યુટીફુલ થશે, રાઈટ. પછી એક બીજું લઈએ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એક પણ બીજું પણ લઈએ, ફેરોસિયસ. આપણે 11th ના પહેલા યુનિટની અંદર જે સેકન્ડ લેસન છે તેમાં આ વર્ડનો યુઝ થયો છે, ફેરોસિયસ. પછી આપણે લઈએ પોપ્યુલસ. પછી આપણે લઈએ નોટોરિયસ. બરાબર છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ લઈ લઈએ. ચાલો dear friends, now make the comparative and superlative by adding more and most before the positive. તો જોઈએ બ્યુટીફુલ નું શું થયું? મોર બ્યુટીફુલ એન્ડ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. ધ સેમ થિંગ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ નું શું થશે? મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ફેરોસિયસ માં પણ એવું જ થશે, મોર ફેરોસિયસ, મોસ્ટ ફેરોસિયસ. મોર પોપ્યુલસ, મોસ્ટ પોપ્યુલસ. નોટોરિયસ માં મોર નોટોરિયસ એન્ડ મોસ્ટ નોટોરિયસ. ધ સેમ થિંગ, મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જાણીએ છીએ કે ઇંગ્લિશની અંદર આ કમ્પેરિઝનનો પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં આપણે ઘણીવાર કહીએ ને આ તો બહુ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ રીતે આપણે આને બરાબર બેઝિક પહેલાં આપણે આનું એક્સપ્લેનેશન બરાબર થરોલી કરી લઈએ. અને આ સોલ્વિંગ કમ્પેરિઝનમાં આપણને આ ફોર્મ્સ ઓફ ડિગ્રી આવડવા જોઈએ. એ જો આવડે તો તમે આનું કમ્પેરિઝન બહુ સરળતાથી કરી શકીએ. સમજાય છે ને? મજા આવે છે ને? હવે સજોશ
ભાઈ સર બરાબર રાખજો, હા અવાજ મજા પડશે. ચાલો ઓકે, હવે લાસ્ટ પોઈન્ટ આની અંદર જોઈએ. એમ તો એક બે પોઈન્ટ બીજા પણ આવે છે બેઝિકલી, પણ આપણે રેપિડ આનું રિવિઝન કરી લેવાનું છે અને તે છે છેલ્લો પોઈન્ટ. There are certain adjectives whose comparative and superlative are not made from positive. એડજેક્ટિવ કે એડવર્બના જે ડિગ્રીના ફોર્મ છે તે અત્યાર સુધી આપણે પોઝિટિવમાં કંઈક ને કંઈક ફેરફાર ચેન્જ કરીને કર્યા, પણ હવે પછીના જે કરવાના છે તે નોટ મેડ ફ્રોમ પોઝિટિવ. ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ ફ્રોમ પોઝિટિવ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ એનું પહેલું, દાખલા તરીકે ગુડ. તો આપણે એમાં ગુડને ERKST ઉમેરી શકતા નથી, તો એનું ટોટલ ડિફરન્સ શું થશે? બેટર. અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી શું થશે? બેસ્ટ. એવું જ બેડ લઈએ તો બેડ, પછી એનું શું થશે? બેડર નહીં થાય તો વર્સ અને વર્સ્ટ. એવું જ મોર લઈએ, એ જ રીતે મેની લઈએ, અને એક લિટલ લઈ લઈએ. બરાબર છે? તો જોઈએ આ બધાના જ અલગ અલગ છે. ગુડ, બેટર, બેસ્ટ, બેડ, વર્સ, વર્સ્ટ, મોર, સોરી અહીં થોડી ભૂલ થાય છે, મચ લઈએ, મચ, MUCH. એનું શું થશે? મચ, મોર, મોસ્ટ. એ રીતે મેનીનું પણ મોર અને મોસ્ટ થશે. અને છેલ્લું લિટલનું લેસ અને લીસ્ટ થઈ જશે, રાઈટ? ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પહેલા તો એક્સપ્લેનેશનમાં શું જોયું? તો કે વેરિયસ ડિગ્રીઝ. કઈ કઈ ડિગ્રી જોઈ? તો પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. એનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? રેપિડ રિવિઝન. પોઝિટિવ જ્યારે કોઈ સરખામણી ન કરવાની હોય ત્યારે, કમ્પેરેટિવ બે વસ્તુ કે વ્યક્તિની સરખામણી કરવાની હોય ત્યારે, અને સુપરલેટિવ એટલે બે કરતાં વધુ વસ્તુ કે વ્યક્તિ એક જ સમૂહની હોય અને તેની સરખામણી કરવાની હોય ત્યારે. બીજો પોઈન્ટ આપણો શું હતો? તો કે ફોર્મેશન ઓફ કમ્પેરેટિવ એન્ડ સુપરલેટિવ ડિગ્રી ઓફ એડજેક્ટિવ ઓર એડવર્બ. નું ફોર્મ કેવી રીતે બનાવવાના, એ ચેન્જ કરે છે ફોર્મ. એ કેવી રીતે ફોર્મ કરે છે ચેન્જ, એડજેક્ટિવ કે એડવર્બ? તો કેટલીક વાર શું? બાય એડિંગ ER અને EST. સેકન્ડમાં આપણે શું જોયું? તો y નો I ચેન્જ કરીને. પછી આપણે શું જોયું? તો કે ભાઈ એના આગળ મોર કે મોસ્ટ મૂકીને, અને છેલ્લું ત્રણે ત્રણ અલગ અલગ. તો આ રીતે આપણે પહેલા તો એના ફોર્મેશન જોઈ લીધું. શાનું? તો કે કમ્પેરેટિવ સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું. હવે આટલો પાયો જો તમારો બરાબર પાકો થઈ જાય, આના કરતાં થોડું વધારે પણ કરી શકાય, પણ આ જો થઈ જાય તો હવે આપણે એનો ઉપયોગ આપણા એક્ઝામ્પલમાં કરીએ. ઓકે, okay students, now move on to the main points of degree of comparison. Friends, હવે આપણે આ બેઝિક જે એક્સપ્લેનેશન જે મેં તમને કર્યું ને શીખ્યા પછી ખરું હવે કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે જુદા જુદા ઉદાહરણોમાં, તેના માટે મેં એક ટેબલ બનાવ્યું છે. એ ટેબલને આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે ફોર્મેશન ટેબલ, રાઈટ? આ અમારી રીતે મેં બનાવેલું છે, જોઈએ ત્યારે આપણે સાયન્સ ઓફ ડિગ્રી. આપણે જાણીએ છીએ કે ફર્સ્ટ પોઝિટિવ, દેન કમ્પેરેટિવ અને પછી સુપરલેટિવ. એ બધા જાણે છે, પણ અહીં જે મેં એનું ક્લાસિફિકેશન કર્યું છે એ ક્લાસિફિકેશન જરાક જુદા પ્રકારનું છે, જે તમને જીવનભર આનો ઉપયોગ કરવામાં ઉપયોગી થશે. કોઈ પણ પ્રકારનું શિક્ષણ બે રીતે ઉપયોગી થાય. એક તો વર્ગખંડમાં તમે બરાબર ભણો તો પરીક્ષાલક્ષી હોય, અને બીજું જીવનલક્ષી. આને આપણે માત્ર પરીક્ષાલક્ષી નથી બનાવવાનું, જીવનલક્ષી પણ બનાવવાનું છે. ચાલો તો જોઈએ.
કમ્પેરિઝન બિટવીન ટુ એટલે કે બે જ વચ્ચે સરખામણી હોય તો ત્યારે આપણે કયા વિશેષ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ? એઝ અને સો એઝ, રાઈટ. અને કમ્પેરેટિવમાં કયા વિશેષ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ? તો સીડી, ફોર્મ્સ ઓફ સીડી એટલે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું ફોર્મ પ્લસ ધેન. અને સુપરલેટિવ તો એની થતી જ નથી, રાઈટ. જ્યારે બે જ વ્યક્તિ કે વસ્તુ વચ્ચે સરખામણી કરવાની હોય ત્યારે બે ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સચિન ઇઝ ક્લેવર ધેન સૌરવ, બે વચ્ચે સરખામણી થાય. અથવા તો એને એમ પણ કહી શકાય કે સૌરવ ઇઝ નોટ સો ક્લેવર એઝ સચિન, બરાબર છે. એટલે બે જ વચ્ચે સરખામણી થાય. ચાલો, હવે જે બીજી ડિગ્રી છે તે કમ્પેરિઝન અમંગ મોર ધેન ટુ. હવે અહીં તમે જુઓ કે કમ્પેરિઝન થાય છે પણ બે કરતા વધારે, અહીંયા બે વચ્ચે. તો એમાં આપણે પોઝિટિવમાં કયા શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ? તો કે એઝ અને સો એઝ નો તો કરવાના જ છે, પણ એક વિશેષ શબ્દ આવવાનો છે તે છે નો અધર. અહીં બાળકોને બહુ જ ભૂલો થાય છે એટલે આને મેં અલગ પાડ્યું છે, રાઈટ. વિશેષ શબ્દ નો અધર. અને પછી આપણે એક્ઝામ્પલ પણ કરીશું એક એકના, એટલે તમને બરાબર આ ટેબલ મગજમાં ઉતરી જશે. સુપરલેટિવ ડિગ્રી કમ્પેરેટિવમાં આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું ફોર્મનો ઉપયોગ તો કરીશું, પણ એ માત્ર ધેન નહીં, પણ ધેન એની અધર. એની અધર કે મેની અધર નો ઉપયોગ કરીએ, રાઈટ. એની સુપરલેટિવ ડિગ્રી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું જે ફોર્મ ખરું ને એની સાથે ધેન એની અધર કે મેની અધર નો ઉપયોગ કરીએ. હવે સુપરલેટિવમાં અહીં આપણે શું કરીએ છીએ? તો ધ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરીશું પ્લસ સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું ફોર્મનો ઉપયોગ કરીશું. અને ધ આર્ટિકલ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ પ્રકારની ડિગ્રીમાં ત્રણ વસ્તુ અગત્યની. પોઝિટિવમાં નો અધરનો ઉપયોગ થશે, કમ્પેરેટિવમાં ધેન એની અધર કે મેની અધરનો ઉપયોગ થશે, અને સુપરલેટિવમાં ધ આર્ટિકલનો ઉપયોગ થશે. આ આપણે ધોરણ 9 માં શીખીએ. હવે જે અગત્યની છે ધોરણ 11 ની, જે 10મા પણ આવે છે, તેમાં પોઝિટિવ ડિગ્રી એ કેવી છે? કમ્પેરિઝન અમંગ મોર ધેન ટુ. અહીંયા પણ તમને દેખાશે કમ્પેરિઝન અમંગ મોર ધેન ટુ, બટ ઇટ ઇઝ સિંગ્યુલર એટલે કે એક વચનવાળી. Here we can see it is plural એટલે કે બહુવચનવાળી. There is a difference. Okay. Here we will use very important word, that is very few. Right? આ very few શબ્દનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છે. શામાં? પોઝિટિવ ડિગ્રી. પ્લસ એમાં એઝ તો વપરાવાનું છે કે સો એઝ, રાઈટ. ચાલો, હવે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં સીડી એટલે કે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ફોર્મનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ એ ધેન સાથે આ એની અધર કે મેની અધર ની વપરાશે, પણ વિશેષ શબ્દ વપરાશે મોસ્ટ અધર, રાઈટ. અને સુપરલેટિવમાં માત્ર ધ આર્ટિકલ વપરાતો નથી, પણ ધ ની સાથે વન ઓફ ધ શબ્દ વપરાશે. વન ઓફ ધ અને પ્લસ સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું ફોર્મ. તો મિત્રો, આ જે ટેબલ છે એ એક મેજિક ટેબલ છે. શાના માટે? તો કે આ લેંગ્વેજ ફંક્શન શોવિંગ કમ્પેરિઝન, એ જો બરાબર તમને સમજ પડી જાય તો તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ બરાબર સારી રીતે કરી શકો. once again, comparison between two, એમાં માત્ર as અને cd plus then. comparison among more than two, singular, જેમાં no other, any other અને the article. comparison among more than two, plural, very few વાળી ડિગ્રી, બહુવચન વાળી ડિગ્રી છે, most other અને one of the. આ ટેબલ બરાબર તમારે પાકું કરી દેવાનું છે, લર્ન બાય હાર્ટ. હવે આપણે એનો ઉપયોગ જુદા જુદા એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ. ઓકે, તો ચાલો. ચાલો, પહેલું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. Sachin is as clever as Rahul.
અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બે વચ્ચે સરખામણી છે તો આની કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી થશે તો એની કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી શું થશે કે રાહુલ ઇઝ નોટ cleverer than સચિન અહીંયા કેટલાક સ્ટેપ્સ છે કે બે કર્તાની અદલા બદલી એક્સચેન્જ ઓફ ટુ સબ્જેક્ટ ત્યાર પછી જો આ અફર્મેટિવ હોય તો એ નેગેટિવ થઈ જાય નેગેટિવ હોય તો અફર્મેટિવ થઈ જાય પ્લસ આપણે જેટલા શબ્દો જોયા તે એઝ નો ઉપયોગ થયો અને અહીં ધેન નો ઉપયોગ થયો હવે અહીંયા આપણે ક્લેવરર ક્લેવરર એટલે કે ક્લેવરનું ક્લેવરર ફોર્મ્સ નો ઉપયોગ કરવો પડે રાઈટ ચાલો તો આ બે વચ્ચેની સરખામણી પહેલી ડિગ્રી ગઈ બે વચ્ચે સરખામણી તો હવે આપણે જોવાના છે કમ્પેરિઝન અમંગ મોર ધેન ટુ આ જ ઉદાહરણને જરા જુદી રીતે લઈએ સચિન ઇઝ no other student in the class is so clever as Sachin. હવે એ તમે જોઈ શકો નો અધર નો ઉપયોગ થયો અને અહીંયા so અને as એટલે obviously you can say that it is positive degree ચાલો તો હવે એને કમ્પેરેટિવ માં લઈએ તો Sachin is cleverer than અહીં માત્ર then વાપરીને અટકી જવાનું નથી then any other student एक वचन सिंगुलर in the class ખ્યાલ આવી ગઈ કે ઓકે ચાલો ફરી પાછું જોઈએ અહીં ક્લેવરર પછી આ વિશેષ શબ્દ એની અધર સો એસ તેવી રીતે અહીંયા હવે એની સુપરલેટિવ ડિગ્રી જોઈએ સચિન ઇઝ ધ ક્લેવરેસ્ટ student in the class. હવે તમે જો ધ સાથે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનો યુઝ થયો ને ફોર્મ એટલે આ સેકન્ડ નંબરની જગ્યાએ હવે થર્ડ નંબરની એટલે તમને બરાબર કમ્પેરિઝન કરતા ફાવે કે દરેકમાં શું જુદું છે જેથી તમને વધારે ક્લિયર થાય હવે જો અહીંયા વેરી ફ્યુ સ્ટુડન્ટ્સ જો મિત્રો અહીંયા આપણે સ્ટુડન્ટ લીધું અહીંયા આપણે સ્ટુડન્ટ્સ પ્લુરલ લઈએ છીએ વેરી ફ્યુ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ધ ક્લાસ is so clever as Sachin. હવે આ વેરી ફ્યુ વાળી ડિગ્રી છે એ પ્લુરલ છે એટલે એ સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યું હવે એની કમ્પેરેટિવ જોઈએ તો કે સચિન ઇઝ ક્લેવરર ધેન હવે ધેન સાથે અહીંયા શું વાપરીશું એની અધર વાપરવાના નથી ધેન એની અધર અહીંયા શું વપરાશે આપણે પેલા ટેબલમાં ધ્યાન આપવાનું છે એમાં મોસ્ટ અધરનો ઉપયોગ થયેલો છે most other students અને ફરી પાછું પ્લુરલ in the class અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી જોઈએ સચિન is one of the cleverest students in the class. Right? તો ફરી પાછું એકવાર જોઈ લે આ વેરી ફ્યુ સ્ટુડન્ટ્સ રાઈટ
એની સાથે શું વપરાયું છે then most other. Sachin is one of the. So this is the difference between these three kinds of degrees. બે વચ્ચે સરખામણી જેમાં માત્ર as વપરાય અને then એનું સુપરલેટિવ થતું નથી. ત્યાર પછી no other વાળી ડિગ્રી, no other, then any other કે many other અને the article. Very few વાળી ડિગ્રી, very few, then most other અને one of the. હવે પહેલા આપણે એક્સપ્લેનેશન જોયું, ત્યાર પછી એનું ટેબલ જોયું, પછી એનો કેવી રીતે સેન્ટેન્સ બને એટલે આખી ડિગ્રીનો ખ્યાલ આવી ગયો. હવે પછી જેનું સેશન છે તે તમને ખરેખર ખબર છે કે આપણે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. કેવી કરવાની છે? એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ. પરીક્ષામાં શું પૂછાય? તો પરીક્ષાની અંદર ત્રણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય. પહેલું આઈડેન્ટિફાય ધ ફંક્શન. હવે આ પ્રકારના સેન્ટેન્સ દેખાય ડિગ્રી વાળા એટલે આપણે તરત પકડી લઈએ અને આપણે જવાબ આપીશું શોવિંગ કમ્પેરિઝન અથવા તો કમ્પેરિંગ. પહેલો પ્રશ્ન ક્લિયર થઈ ગયો. સેકન્ડ કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ અને ત્રીજો રિસ્પોન્ડ ટુ ધ ડાયલોગ. તો તેની આપણે હવે પ્રેક્ટિસ કરીને એને આગળ જઈશું. ઓકે, ચાલો ત્યારે વન્સ અગેન ખૂબ ધ્યાન આપવાનું છે અને જો એકવાર મગજમાં બરાબર ઉતરી જાય ને તો કોઈ પણ પ્રશ્ન આપણા માટે ભારે રહેતો નથી. એટલે તો ડોક્ટર કલામે કહ્યું કે સપને उसी के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. ચાલો તો આપણે હવે પ્રેક્ટિસ કરીએ, મહેનત કરીએ. ચાલો, ઓકે.